Hi friends, this is the video number 5 based on solid state. In this video, we will learn the packing of particles in crystal lattice. So this is very important aspect. That is how the constituent particles are packed inside the crystal lattice. So we have already studied the crystal structure. पहा क्रिस्टलची रचना कशी असते आपण ते पाहिलेलं आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण ॲक्च्युअल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलची पॅकिंग क्रिस्टल लॅटिसमध्ये कशी होते आणि रियल क्रिस्टलाइन सॉलिड कसा तयार होतो त्याची स्टडी आपल्याला इथे करावायची आहे. सो इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. सो इन दिस केस दैट इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स आर देयर. Close packed structures are there. So in this case we will consider the constituent particle like a sphere. We will consider a constituent particle like a sphere, or especially it is hard sphere. आता या ठिकाणी मी हे स्पियर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स असे सर्कलने आपण दाखवतो. So actually these are the hard spheres. So they looks like as that of the ball. इथे जरी मी अशा पद्धतीने हे सर्कल काढले असले तर ॲक्च्युली हे हार्ड स्पियर्स आहेत. ॲज लाईक पहा अशा पद्धतीने या बॉल सारखे हे स्पियर्स आहेत हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. आणि क्रिस्टलाइन सॉलिड्समध्ये मी काय म्हणतोय की अरेंजमेंट कशी आहे. So close packed crystalline solids, or in case of crystalline solids, the constituent particles are closely packed. Closely packed it means that अशा पद्धतीने पार्टिकलची रचना असते की ते एकमेकांच्या जवळ 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 अशा पद्धतीने. दॅट इज दिस पार्टिकल्स टचेस टू इच अदर. त्याच्यामुळे काय होतं, ते इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन कमी होतं आणि मॅक्झिमम अट्रॅक्शन त्यांच्यामध्ये होतं. म्हणून कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलची पॅकिंग ही क्लोज पॅकिंग असते. सो बिफोर स्टडिंग दी क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर्स, so in this case we have to use one important term, so that is called as the coordination number. So this is important. So first of all try to understand what is this coordination number. So the number of neighboring spheres, the number of neighboring spheres that touches to any given sphere is its coordination number. आता हे स्ट्रक्चर्स पाहताना मी तुम्हाला परत ते एक्सप्लेन करतो की कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे, पण आपण त्याची डेफिनेशन थोडी लक्षात घेतली पाहिजे. द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फिअर्स, the spheres which are present in the surrounding of any sphere, any given sphere, or the number of neighboring spheres which touches to that sphere is its coordination number. That is denoted by the symbol capital N. आपण हे पाहूया की coordination number काय आहे. So in this case the magnitude of coordination number is describes the how many or how the particular structure is closely packed. That is compactness. See, more is the coordination number, more and more compact is the structure. Okay, so in this case the close packed structures, so this can be explained how the formation of close packed three-dimensional structures occurs, or the constituent particles are arranged in the crystal lattice in the three-dimensional manner
and the three-dimensional packing of these constituent particles. Three-dimensional packing of the constituent particles is explained with the help of, see, the close packing in one dimensions and the close packing in two dimensions. आपल्याला काय शिकायचंय पहा, क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर्स and this close packing in crystalline solids which is three dimensional. ही थ्री डायमेन्शनल असते, परंतु ही थ्री डायमेन्शनल पॅकिंग समजावून घेण्यासाठी ही थ्री डायमेन्शनल पॅकिंग समजावून घेण्यासाठी आपण दोन स्टेपचा उपयोग करणार आहोत. त्याच्यामध्ये पहिली स्टेप आहे क्लोज पॅकिंग इन वन डायमेन्शन आणि मग क्लोज पॅकिंग इन टू डायमेन्शन्स, आणि या दोन्हीची मदत घेऊन आपल्याला क्लोज पॅकिंग इन थ्री डायमेन्शन्स समजावून घेता येते. आता पहा, व्हॉट इज द क्लोज पॅकिंग इन वन डायमेन्शन? सोपं आहे, सिंपल आहे. क्लोज पॅकिंग इन वन डायमेन्शन्स. आता मी जसं तुम्हाला सांगितलं की आपण कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्फिअर आहे असं गृहीत धरतो, आणि मग वन डायमेन्शन मध्ये स्फिअरची अरेंजमेंट कशी असू शकते? सो दिस स्फिअर्स कॅन बी प्लेस्ड लाईक दिस. आता या बोर्डवरती आपण अशा पद्धतीने इथे दाखवलेलं आहे. These spheres in one dimension are arranged like this linearly. They are placed in such a way that they touches to each other. जेवढे एकमेकाच्या जवळ राहतील, एकमेकाला टच स्पर्श करून असे स्फिअर्स जर आपण ठेवत गेलो तर याला आपण वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट म्हणू शकतो. एकच पॉसिबिलिटी आहे की स्फिअर्स वन डायमेन्शन मध्ये कसे अरेंज होऊ शकतात? लिनियरली. त्या बोर्डवरती असं दाखवून, किंवा आपण आता स्फिअर्स एकावरती एक अशा पद्धतीने हाच रोज जो आहे असं उभा दाखवू शकतो. डझंट मॅटर. लिनियर अरेंजमेंट कशी आहे? लिनियर आहे. किंवा बॉल्स जर आपण म्हणलो की स्फिअर्स आपल्या बॉल सारखे आहेत, तर बॉल्स आपल्याला एकावर ठेवायला अवघड जाईल. इथे दाखवताना आपण टेबलवरती असे बॉल्स एकाला एक टच करून ठेवू शकतो, पण वन डायमेन्शन मध्ये एकच पॉसिबिलिटी आहे पण इथे. सो विल गेट सच टाइप ऑफ लिनियर अरेंजमेंट. Okay, that is what the close packing in one dimensions. Only one possibility is that they can be arranged linearly. अशा पद्धतीने ते आपल्याला ठेवता येतील जे की एकमेकास टच करतात. मग आता याच्यामध्ये पहा, तुमच्या लक्षात येईल की आपल्याला पहिली गोष्ट समजावून घ्यायची आता. सो व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर? द कोऑर्डिनेशन नंबर इन वन डायमेन्शन. नाउ सी, इन वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर काय असेल पहा. वन डायमेन्शन मध्ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. आता आपण कुठलंही एक स्फिअर घेतलं, फर्स्ट अँड लास्ट एंडचे दोन सोडून दिले, एक स्फिअर घेतलं कुठलंही, मग नाव सी हाऊ मेनी नंबर ऑफ स्फिअर्स आर देयर व्हिच टचेस टू दिस स्फिअर. किती आहेत पहा तुमच्या लक्षात येईल. हे एक आणि एक, आणि म्हणून वन डायमेन्शन मध्ये त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय झाला? 2. कळतं का? पहा काय केली व्याख्या आपण. दी नंबर ऑफ नेबरिंग स्फिअर्स दॅट टचेस टू एनी गिवन स्फिअर इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. तर असं वन डायमेन्शनल अरेंजमेंट मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर फक्त 2 येतो. कळतं का तुम्हाला? n इज इक्वल टू 2 अँड देयर आर नो एम्प्टी स्पेस, और त्याला व्हाईट्स म्हणतात. हे आपण पुढे शिकणार आहोत की इथे त्यांच्यामध्ये व्हाईट स्पेस नसतो, एम्प्टी स्पेस नसतो. ते स्फिअर्स एकमेकाला टच झालेले असतात. ओके, त्या 3 गोष्टी आपल्याला लक्षात घ्यायच्या आहेत व्हाईल स्टडीइंग द क्लोज पॅकिंग इन वन डायमेन्शन. काय शिकत आहोत आपण क्लोज पॅकिंग इन वन डायमेन्शन? वी हॅव टू लर्न द हाऊ थ्री डायमेन्शनल पॅकिंग इज ऑकर्स ऑर टेक्स प्लेस. ती समजावून घेण्यासाठी. आणि मग याच्यामध्ये 3 गोष्टी कोणत्या पहा? लिनियर अरेंजमेंट ऑफ द स्फिअर्स ऑर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज पॉसिबल. देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस, no whites, okay, and coordination number is 2, and coordination number is 2. Okay, that is regarding to the close packing in one dimension. Then second one, the close packing in two dimensions. Close packing in two dimensions. So in this case, 2 types are there, or probably the close packing in two dimensions can be done by 2 different ways. आणि म्हणून आपण त्याला 2 टाइप्स म्हणूया. आणि मग त्याचे 2 प्रकार कोणत्या करू शकतात किंवा 2 स्टेप्स याच्यामध्ये म्हणूया. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग अँड हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. पहा लक्षात येतं का तुमच्या? वन डायमेन्शनल पॅकिंग एकाच पद्धतीने करता येते, परंतु 2 डायमेन्शनल पॅकिंग मध्ये आपल्याला जे आहे स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग हा एक प्रकार आहे आणि हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग हा एक प्रकार आहे ना. पॅकिंग क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन्स, 2 डायमेन्शन्स मध्ये. आता पहा त्या ठिकाणी सुरुवातीला आपण बघूया स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग.
स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग त्यालाच ए टाईप म्हणतात. ओके, लक्षात येतं का पहा, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग 2 डायमेन्शन्स मध्ये. आता याच्यामध्ये पहा, while stacking or packing the constituent particles or spheres in 2 dimensions, the rows, these rows of which are present in the 1 dimensional packing, these rows are used. आता पहा, 2 डायमेन्शनल पॅकिंग करायची आपल्याला किंवा स्टॅकिंग करायची स्फिअरची, तर हे रोज वापरले जातात. 1 डायमेन्शनल अरेंजमेंट मधले रोज वापरले जातात. आणि मग पहा, याच्यामध्ये आता हे रोज जे आहे ते दाखवले मी डायग्राम मध्ये. पहा, तर आपण काय केलं, आता हा खालचा रोज काय 1 डायमेन्शनल अरेंजमेंट मधला रोज जशाला तसा मी इथे खाली ठेवला, लक्षात घ्या. तर काय करायचे आहे, सो इन दिस केस these rows which are present in the 1 dimensional arrangement, these rows are placed one above the other in such a way that the spheres of each row touches to the spheres of the other row. पहा, अशा पद्धतीने आता हे स्फिअर्स किंवा हे रोज अशा पद्धतीने ठेवायचे, लक्षात घ्या. है ना, हे फर्स्ट रो, त्याच्यावरती दुसरा रो असा ठेवायचा की स्फिअर ऑफ द नेक्स्ट रो एक्झॅक्टली अबोव द स्फिअर ऑफ द फर्स्ट रो. ओके, अशी ती अरेंजमेंट मिळेल आपल्याला. पहा, अशा पद्धतीनं आपण काय केलं, असे रोज एकावरती एक ठेवलेत. काळजी एवढीच घ्यायची आपल्याला. सो ऑल दीज स्फिअर्स अलाइन व्हर्टिकली ॲज वेल ॲज हॉरिझॉन्टली. स्फिअर्स एक्झॅक्ट एकमेकांच्या वर आले पाहिजे. पहा, हा जो पॅकिंगचा प्रकार आहे त्याला स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग असं म्हटलेलं आहे. 2 डायमेन्शन्स मध्ये पहिला प्रकार पॅकिंग कशी होऊ शकते, हे रोज सिंपल आहे. एक्झॅक्ट एकावरती एक असे रोज ठेवत चालायचं. ओके, आपल्याला स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग, याला स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग का म्हटलेलं आहे, आता इथे लक्ष द्या. पहा, त्याच्यापूर्वी पाहिजे, आता एखादं स्फिअर आपण घेतलं इथे सेंटरचं. ओके, कुठलंही स्फिअर घेतलं आपण, एंडचे सोडून द्या, सेंटरचं घेतलं आपण, तर लक्षात येईल. नाउ सी, लुक ॲट दिस स्फिअर. सो दिस इज सराउंडेड बाय 4 neighboring spheres, or 4 neighboring spheres are there which touches to this. And then what is the coordination number? लक्षात येतं का तुमच्या, किती स्फिअर्स आहेत, 4 आहेत. सो therefore in 2 dimensional arrangement, especially furthermore in case of square close packing, the coordination number is 4. Okay, are you getting? 1 डायमेन्शनल मध्ये जसं 2, तर या पहिल्या प्रकारामध्ये आता इथे कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे, 4. कोऑर्डिनेशन नंबर वाढला, कोऑर्डिनेशन नंबर, सो दॅट इज द मॅग्निट्यूड ऑफ हाऊ द स्ट्रक्चर इज एफिशियंट वन और क्लोजली पॅक्ड वन, ते इंडिकेट करत होते. तर इथे आपण ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे त्या स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग मध्ये. आता याच्यामध्ये जर समजा आता पहिली लेअर जी आहे, पहिला रो जो आहे, त्याला आपण जर ए लेअर म्हणत असू, तर दुसरी रो तोच आहे, सेम तसाच आहे, त्याच्यावरती प्लेस केला म्हणून त्याला ए लेअर म्हणतो आपण. त्याच्यावरचाही तसंच, त्याच्यावरचाही तसंच, अशा पद्धतीने सर्व रोज सारखे असल्यामुळं याच पॅकिंगला काय म्हणतात पहा, ए टाईप. अँड ऑल दीज स्फिअर्स आर इन ए प्लेन, एका प्लेन मध्ये असतात म्हणून ही प्लॅनर आहे. ओके, इथं का लक्षात तुमच्या त्याच्यात 3 गोष्टी आपल्याला परत त्याच्यात लक्षात ठेवायच्या. व्हॉट इज दॅट, नाउ सी, प्लॅनर अरेंजमेंट आहे स्फिअरची. कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे याच्यामध्ये, पहा 4 आहे. ओके, आणि याला स्क्वेअर पॅकिंग का म्हटलेलं आहे पहा, जर आपण काय केलं, when the centers of these neighboring 4 spheres are connected, we will get a square, and that's why this is called as square close packing. ओके, अशा पद्धतीने. याच्यात एक महत्त्वाची बाब आहे, इथे the empty spaces are there. empty spaces are there, that is called as voids. empty spaces किंवा फ्री स्पेस जो आहे, फ्री स्पेस जो आहे स्फिअरच्या मध्ये त्याला व्हाईड म्हणतात. अँड दीज आर द टेट्राहेड्रल व्हाईड्स. हे स्क्वेअर व्हाईड्स आहेत, स्क्वेअर शेपचे आहेत, किंवा यांचा शेप हा टेट्राहेड्रल आहे म्हणून यांना टेट्राहेड्रल व्हाईड्स म्हणतात. त्या व्हाईडच्या संदर्भात तुम्ही नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पहा, डिटेल्समध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. इथे फक्त लक्षात एवढं घ्यायचं की इथे टेट्राहेड्रल व्हाईड्स आहेत. काय काय गोष्टी आहेत पहा, स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग, क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन्स मधला पहिला प्रकार है, एकावरती एक एक्झॅक्ट रोज अशा पद्धतीने ठेवले जातात. स्फिअर्स अलाइन व्हर्टिकली ॲज वेल ॲज हॉरिझॉन्टली, एकमेकाला एका लाईन मध्ये येतात सर्व स्फिअर्स आहेत. आणि याच्यामध्ये एम्प्टी स्पेस जो आहे त्याला व्हाईड्स जे म्हणतो आपण, टेट्राहेड्रल व्हाईड्स आहेत. कोऑर्डिनेशन नंबर
4 आहे, प्लॅनर स्ट्रक्चर आहे, त्या गोष्टी आपण इथे लक्षात घेतल्या पाहिजे. ओके, देन आता क्लोज पॅकिंग इन 2 डायमेन्शन्स अजून एका प्रकारे करता येते. हा झाला पहिला प्रकार स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगचा. दुसरा प्रकार हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. नाव कॉन्सन्ट्रेट 2 डायमेन्शनल पॅकिंग अजून एका पद्धतीने करता येते, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग. नाव से आता हे आपला रो आहे 1 डायमेन्शनल अरेंजमेंट मधला. हे रो कडे पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी पार्ट डिप्रेशन्स आहे, खोलगट भाग आहे, डिप्रेशन्स आहे. ओके, नाउ इफ द नेक्स्ट रो असाच आता दुसरा रो जो आहे, इफ दॅट रो इज प्लेस्ड इन सच अ वे दॅट the spheres are exactly fitted into these depressions. या डिप्रेशन्स मध्ये स्पियर्स जर आपण बसवले, इथे नव्हते बसवले, एकावरती एक स्पियर ठेवले. आता दुसऱ्या पद्धतीने 2 डायमेन्शनल पॅकिंग कसं होऊ शकतं? the next row is placed over this in such a way that spheres are placed exactly in the depressions. Look at this, spheres are placed in the depressions. Okay, आणि म्हणून याच्यामध्ये जर आपण आता याला ए लेअर म्हणत असू खालचीला, तर वरची अशीच आहे का? नाही, ती डिप्रेशन मध्ये बसलेली आहे, म्हणून याला बी लेअर म्हणतात. ओके, आता तिसरी जी आहे खालच्या सारखी तुमच्या लक्षात येईल, इथे दिसेल ह्या दोन्ही सेम आहे ना, अशी अरेंजमेंट येईल. मधली जर सोडली म्हणून हिला परत ए म्हटलेलं आहे, आणि ही जी आहे फोर्थ ही तिसरी सारखी आहे म्हणून हिला परत बी म्हटलेलं आहे, आणि ही जी अरेंजमेंट आहे म्हणून हिला ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट म्हटलेलं आहे. ओके, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग किंवा ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. आता याला हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग का म्हटलेलं आहे? ओके, त्याच्यापूर्वी मला तुम्ही सांगा, व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेन्शनल हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग मध्ये? कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे? that is the number of spheres which touches to the sphere. Look at this, कुठला एक हे हा स्फिअर सेंटरचा. ओके, त्याला किती स्फिअर टच करतात? 1 2 3 4 5 6, आणि म्हणून कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग इज 6. आर यू गेटिंग? याच्यामध्ये ओके 6 हा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे. आणि जर समजा आपण यांचे सेंटर्स जोडले, नेबरिंग स्फिअरचे सेंटर्स जोडले, आपल्याला हेक्सागॉन मिळतो. ते मी दाखवलेला आहे बा, हेक्सागॉन आपल्याला मिळतो, आणि म्हणून ही जी पॅकिंग आहे त्याला हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग म्हणतात. आता इथे परत या पॅकिंग मध्ये प्लॅनर पॅकिंग आहे, नो डाऊट एका प्लेन मध्ये आहेत सर्व स्पेस, परंतु अरेंजमेंट अशी आहे. सो दिस इज द मोस्ट इफिशियंट और कॉम्पॅक्ट अरेंजमेंट आहे. तुमच्या लक्षात येईल की स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग पेक्षा ही मोस्ट इफिशियंट क्लोज पॅकिंग आहे. ओके, लक्षात येतं तुम्हाला? आणि इथे जे व्हाईट्स दिसतात, एम्प्टी स्पेसेस कमी झालेले आहेत, परंतु टाईप बदललेली आहे त्याची. या ठिकाणी जे एम्प्टी स्पेस आहे, व्हाईट जो आहे पहा, याला म्हणतात ट्रायंग्युलर व्हाईट्स. टेट्राहेड्रल व्हाईट्स पाहिले, ट्रायंग्युलर व्हाईट्स त्यांच्या स्टेपमुळे म्हणतात त्यांना ट्रायंग्युलर व्हाईट्स विषयी आपण नेक्स्ट पाहणार आहोत, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आहे सर्व. ओके, ट्रायंग्युलर व्हाईट्स हे तर लक्षात तुमच्या. त्या ट्रायंग्युलर व्हाईट्स चे थोडेसे इथं 2 सिंपल वर्गीकरण केलेलं आहे त्याचं. पहिल्यांदा अपेक्स इज पॉइंटिंग, आता खालच्या रो मध्ये पहा, अपेक्स इज पॉइंटिंग डाऊनवर्ड. हा जो कोन आहे अपेक्स इज पॉइंटिंग डाऊनवर्ड आहे, आणि वरच्या वरती पाहिलं तुम्ही इथे पहा, वरच्यामध्ये अपेक्स हा वर पॉइंटिंग अपवर्ड, त्याच्यानुसार अपेक्स पॉइंटिंग आहे अपवर्ड. आता इथे पाहिजे अपवर्ड, आणि यांचा अपेक्स जो आहे हा डाऊनवर्ड, पॉइंटिंग डाऊनवर्ड आहे, पॉइंटिंग डाऊनवर्ड. तर अशा पद्धतीने ट्रायंग्युलर व्हाईट्सचे 2 प्रकार त्यांनी केलेले आहेत. कोऑर्डिनेशन नंबर महत्वाचा इथे 6 2 डायमेन्शनल हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग मध्ये. ओके, एम्प्टी स्पेस कमी आहे, आणि व्हाईट्स कोणते आहेत? ट्रायंग्युलर व्हाईट्स आहेत, आणि याला ए बी टाइप ऑफ आहे ना पॅकिंग म्हटलेलं आहे, किंवा हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग असं म्हटलेलं आहे, की मोस्ट इफिशियंट आहे कम्पेअर्ड टू दिस वन. नाउ सो बाय युजिंग this 1 dimensional arrangement of the spheres and 2 dimensional arrangement of the spheres, okay, the 3 dimensional close packing in 3 dimensional can be described. आता हे कशासाठी शिकलो आपण? Actual or really the packing of the constituent particles in the 3 dimensions. Okay, 3 dimensions मध्ये असते. 1 dimension 2 dimension मध्ये स्ट्रक्चरची नसेल, ते 3 dimensional packing, क्लोज पॅक्ड स्ट्रक्चर 3 dimensional packing समजावून घेण्यासाठी जे आहे आपण हाऊ द अरेंजमेंट ऑफ स्पेस इन 1 dimensions and how the arrangement in the 2 dimensions हे आपण समजावून घेतलेलं आहे. ओके, सो while describing the close packing in 3 dimensions, now see in 3 dimensions,
So in this case, this packing can be done by using the simple this square close packing and hexagonal close packing. टू डायमेन्शनल मधली स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग जे आहे त्याचा उपयोग करून आणि हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंगचा उपयोग करून जे आहे तर 3 डायमेन्शनल पॅकिंग केली जाते. 3 डायमेन्शनल पॅकिंग केली जाते आणि याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं पहा क्लोज पॅकिंग इन 3 डायमेन्शन्स. ओके, सो इन दिस केस द फर्स्ट थिंग दॅट इज द स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड लेयर्स. सुरुवातीला आपण इथे काय शिकणार आहोत आम्ही तुम्हाला सांगितलं की स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग आणि हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग याचा उपयोग करून है ना स्टॅकिंग किंवा पॅकिंग ऑफ द स्पियर्स इन 3 डायमेन्शन्स कॅन बी डन. त्याच्यात पहिला प्रकार आपण पाहणार आहोत स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड लेयर्स. स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड लेयर्स. स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड लेयरची स्टॅकिंग कशी केली जाते 3 डायमेन्शन्स मध्ये आणि हा सिंपल आस्पेक्ट आहे. आता पहा आपल्या समोरच आहे इथे स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग आहे. त्याच्या लेयर्स आहेत स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग आहे किंवा ए टाईप मधली जी पॅकिंग आहे. आता जेव्हा ह्या लेयर्स वापरल्या जातात 3 डायमेन्शनल पॅकिंग करतात तर काय होतं आता इथे जसं आपण 2 डायमेन्शनल बोर्डवरती असं दाखवलेलं आहे एकावरती एक ठेवलेले. सो सच टाईप ऑफ दिस रोज अशा पद्धतीने दिस रोज एक्सटेंड्स इन 3 डायमेन्शन्स तिन्ही डायरेक्शनला आणि त्याच्यामुळे काय होतं आपल्याला एक क्यूब मिळतो किंवा स्क्वेअर मिळतो. सो आय हॅव शोन हिअर पहा स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगचा उपयोग केलेला आहे. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगचा उपयोग केलेला आहे. तर अशा पद्धतीने मग यांची रचना कशी असेल पाहिजे काय केलं जातं इन स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग 3 डायमेन्शनल पॅकिंग मध्ये. सो दीज रोज आर प्लेस्ड एक्झॅक्टली वन अबोव द अदर आणि इथे फक्त आपण 2 डायमेन्शन्स पाहिले एकावरती एक. आता इथे कसे असेल खाली स्पियर असतील वर स्पियर असतील आणि तिन्ही दिशांना तिन्ही ऍक्सिस वरती आपल्याला पहा इथे आपण जो आहे एक प्रकारे आपल्याला क्यूबच मिळतो इथे. थोडंसं हे स्ट्रक्चर 3 डायमेन्शनल आहे दिसायला तेवढं स्पष्ट क्लिअर आपल्याला दिसत नाही. आणि याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात येईल की अशा पद्धतीने पॅकिंग आपण करतो आणि एकावरती एक या सर्व रोज जे आहेत आपण ठेवतो तिन्ही डायरेक्शनला. म्हणून परत पाहिजे जसं आता समजा ए लेअर ही दुसरी ए लेअर सर्व ए लेअरचे आहेत याचाच यूज करतो आपण. त्याच्यामुळं आपल्याला पहा अशा पद्धतीनं काय मिळतं स्टॅकिंग ऑफ स्क्वेअर क्लोज पॅक्ड लेयर्स इन 3 डायमेन्शन. सो वी विल गेट ए क्यूबिक स्ट्रक्चर. वी विल गेट ए क्यूबिक स्ट्रक्चर. याचा परिणाम म्हणून आपल्याला काय मिळतं पहा एक क्यूब मिळतो किंवा आपल्याला क्यूबिक स्ट्रक्चर मिळतं. याच्यामध्ये पहा आता इथे तुम्ही जर कोऑर्डिनेशन नंबरचा विचार केला व्हाईट्स तुम्हाला दिसेल की आता व्हाईट्स जे आहेत इथे जे आपल्याला व्हाईट्स मिळतात ते टेट्राहायड्रल किंवा क्यूबिक व्हाईट्स आपल्याला दिसतात. वरतून पाहिलं तर टेट्राहायड्रल किंवा क्यूबिक व्हाईट्स दिसतात. दुसरी गोष्ट कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्ही जर म्हणाला 3 डायमेन्शनल पॅकिंगमध्ये थोडंसं लक्षात घ्या. आता इथे आपण पहा इथे काय केलं आता एखादं स्पेअर घेतलं आपण. आता या ठिकाणी काय होतं पहा एखादं कुठलंही स्पेअर घेतलं आपण सेंटरचं लुक ॲट दिस याच्याकडे बघा. सो देर आर टोटल 4 स्पेअर्स which are in its contact or 4 स्पेअर्स आर देअर which touches to this. तुमच्या लक्षात येतं का पहा कोणताही एक स्पेअर घेतला आपण त्याला 4 स्पेअर्स ठेवतो त्याने इथं तुम्हाला क्लिअर आलं दिसेल बघा हे 1 2 3 4. सो इन दिस प्लेन देर आर टोटल 4 स्पियर्स which are present in its neighborhood. नेबरिंग मध्ये 4 स्पियर्स आहेत याच्यामध्ये. आता तुमच्या लक्षात येईल की 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट आहे. एक स्पियर वरतून असेल आणि एक स्पियर जे आहे ते बॅक साईडला असेल. ओके लक्षात येतं का पहा कारण 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट इथे आपल्याला 4च दिसतील. या स्पियरला हे 4 टच करतात असे दिसतील पण 3 डायमेन्शनल वरतून एक स्पियर असेल आणि खाली एक स्पियर असेल. असं टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर याच्यामध्ये काय येतो 6 येतो. आणि जर आपण आता या जर आपण हे जे स्पियर्स आहेत नेबरिंग स्पियर्स यांना जर कॉन्टॅक्ट केलं कनेक्ट केलं आपण तर काय होतं सिंपल क्यूबिक युनिट सेल तयार होते. म्हणून हा जो प्रकार आहे सिंपल क्यूबिक युनिट सेल तयार होते किंवा दॅट इज द प्रिमिटिव्ह युनिट सेल. सो
this cube or cubic structure, simple cubic structure, which is obtained by stacking the square close packed layers. By stacking the square close packed layers, we will get a cubic structure. We will get a cubic, आपल्याला एक क्यूब मिळतो, cubic structure मिळतो, which is actually formed from the primitive unit cell or simple cubic unit cell. अशा पद्धतीनं आपल्याला जे आहे तर by stacking only one type is there. स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगच्या स्टॅकिंगनं आपल्याला एकच प्रकारचं क्रिस्टल लॅटिस मिळतं 3 डायमेन्शनल, जे की क्यूबिक आहे. The best example of this is the polonium. So polonium is only the metal which possesses the cubic structure. Okay, then the stacking of hexagonal close packed structures or stacking by using this hexagonal close packed layers stacking. है आता याच्यामध्ये जे आहे ते जसं आपण पाहिलं स्क्वेअर क्लोज पॅकिंगचं स्टॅकिंग एकाच प्रकारामध्ये होतं आणि आपल्याला 3 डायमेन्शनल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स मिळतात. परंतु इथे जर तुम्ही लक्षात घेतलं हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग जे आहे ह्या ज्या लेयर्स आहेत, सो दिस कॅन बी स्टॅक्ड बाय 2 डिफरंट वेज. दिस कॅन बी स्टॅक्ड बाय 2 डिफरंट वेज and depending upon that we will get the hexagonal close packed crystal structure and CCP, that is cubic close packed or FCC type of the crystal lattice structure. Hexagonal close packed layer ची पॅकिंग किंवा स्टॅकिंग ही दोन पद्धतीने करता येते 3 डायमेन्शनल मध्ये आणि त्याच्यामुळे आपल्याला पहा हेक्सागोनल क्लोज पॅक्ड आणि CCP, that is the cubic close packed किंवा FCC टाइप ऑफ क्रिस्टल लॅटिसेस आपल्याला मिळतात याच्या स्टॅकिंगमुळे. फक्त आता इथे आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की थोडासा तिकडे वापर करत असताना इथे आपण याला ए बी टाईप जरी म्हणत असलो अशा पद्धतीनं, तर आपण 3 डायमेन्शनल पॅकिंग किंवा याची स्टॅकिंग शिकत असताना याचे 2 प्रकार आहेत. है ना, हेक्सागोनल क्लोज पॅकिंग जे आहे याच्या लेयर्स 2 पद्धतीने स्टॅक केल्या जातात आणि त्यावेळेस जे आहे आपण तिथे काय करणार आहोत, ह्या ओव्हरऑल जी प्लॅनर लेयर आहे तिला ए लेयर म्हणणार आहोत. हा थोडासा चेंज आपण तिथे करणार आहोत. तिथे ए बी टाईप म्हणत असलो कारण अख्खी लेयर आपण ही जी प्लॅनर लेयर जी आहे पूर्ण वापरतो आपण 3 डायमेन्शनल पॅकिंगसाठी. तर आपण ती बाब तिथे लक्षात घेतली पाहिजे, कन्फ्यूज न होता. आणि व्हाईट्स विषयी आणि ह्या 2 प्रकारच्या ज्या स्टॅकिंग्स आहेत त्यांच्याविषयी डिटेल्स आपल्याला तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळतील. ओके, वी स्टॉप देअर. सो थँक्स. सो इफ यू लाईक, सो डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करा. तुम्हाला इम्पॉर्टंट व्हिडिओज आणि रेग्युलर तुम्ही अपडेट राहाल. ओके, सो वी स्टॉप हिअर. थँक्यू.